আমাদের বোলিংও ভালো ছিল, তাই জন্য আমাদের ভরসা ছিল যে আমরা পারবো। আর বড় মাঠ, এই মাঠে বোলিংটা কি রকম, কি টাইপের বোলিংটা রাখলে একটুখানি ব্যাটারদেরকে একটু চাপে রাখা যাবে বলে মনে হচ্ছে? সামনেটা একটু বড় আছে, সামনেটা খেলালে ভালো হয়। ওকে, সো মাচ। এখান থেকে আমরা সরাসরি ফেরত আসছি আবারও ম্যাচে। প্রথম ম্যাচে যে দুটি টিম পার্টিসিপেট করেছিলেন, উভয় টিমের প্লেয়ারদেরকে বলছি, উভয় টিমের প্লেয়ার্সদের বলছি আপনারা লাঞ্চ করে নেবেন। উভয় টিমের প্লেয়ার্সদের বলছি আপনারা লাঞ্চ করে নেবেন। প্রথম ম্যাচে অংশগ্রহণকারী দুই দল, প্রত্যেকটি প্লেয়ারকে বলছি আপনারা লাঞ্চ করবেন। প্রথম ওভারের খেলা চলমান। রিভার্স, আর চমৎকার কানেকশন ঘটেছে, এখান থেকে বলকে সরাসরি সীমানার ওপারে পাঠালেন ব্র্যাকেট স্কোয়ারের মাথার উপর দিয়ে। ম্যাগনিফিসেন্ট ওভার বাউন্ডারি। কৌশিক ব্যাট হাতে, এবারে রুম ছিল অফ স্টাম্পে খেললেন, ডাউন দ্য কার্পেট, সিঙ্গেল রান, প্রান্ত বদল। আর প্রথম ওভার খেলা শেষ হলো। প্রথম ওভার শেষে রান সংখ্যা 10, 1 উইকেটের বিনিময়ে। व्यक्तिगत द्वितीय ओवर, अपनी कोटा की दूसरी ओवर, पहली ओवर लेके दल की दूसरी ओवर, बाएं हाथ की गेंदबाज सूर्या पाल गेंदबाजी की मोर्चे में। पहली गेंद सामने वाली लाइन, हेलीकॉप्टर के मारने की कोशिश में, यहां से भी सिंगल मिल जाएंगे। 30 यार्ड सर्कल, सर्कल कवर की, छेद से वापस देने से पहले एक रन कौशिक। दूसरी तरफ बल्लेबाजी के क्रम में किरण, इस बार आड़ा बल्ले से खेलने की कोशिश, बैट और गेंद के बीच उतना अच्छा संपर्क है नहीं, तो यहां पर कोई रन नहीं मिला है। यहां पर सिर्फ डॉट गेंद, बिंदी गेंद, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से सूर्या।
थोड़ा सा खींचा हुआ लेंथ, पुल करने की कोशिश, कोई कनेक्शन नहीं, स्ट्रेट टू द विकेट कीपर यहां पर मिस कर बैठे। अफसोस करेंगे बैटर, क्योंकि ये खराब गेंद थी, इसको बड़ा शॉट में तब्दील किया जा सकता था। इस बार सामने वाली लाइन पे मिड ऑफ में खेलने की कोशिश, फील्डर तैनात, रन लेने की कोई मौका नहीं यहां पर, रनों की कोई गुंजाइश नहीं। डॉट गेंद, बिंदी गेंद, बिंदी गेंद के साथ ओवर जारी है। उड़ाया गेंद तारामंडल में, ब्रह्मा जी की कमंडल में, मिला छक्का। गोल्डन हाइट्स रियल्टी मैक्सिमम। फिर से एक बार वही स्लॉक स्वीप करने की कोशिश में गए थे, स्टंप की बाहर वाली लाइन की गेंद, आड़ा बल्ले से खेलने की कोशिश बिल्कुल चूके है, और डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति, यानी कि मैंडेटरी पावर प्ले यहां पर खत्म होता हुआ 2 ओवर की समाप्ति पे 17 रन 1 विकेट की नुकसानी पर 2 ओवर শেষে 17 1 উইকেটের বিনিময়ে। आफ्टर एंड ऑफ सेकेंड 17 लॉस ऑफ पहली ओवर लेके राहुल सिंह ठाकुर ने गेंदबाजी की मोर्चे में। पहली गेंद देखिए, एकदम जड़ में डाला गया गेंद, बेहतरीन गेंद। और हमेशा इनको आप बल्लेबाजी के साथ ही देखते हैं, लेकिन आज रणनीति कुछ अलग है। पावर प्ले खत्म होने के बाद ही गेंद लेके सीधा चले आए हैं गेंदबाजी के मोर्चे में। कुछ अलग रणनीति, कुछ अलग स्ट्रेटजी बना के आए इस बार। सामने वाले बाउंड्री थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, वहां पर सबसे ज्यादा शिकार बने हैं सारे बल्लेबाज, तो कहीं ना कहीं कोशिश वहां पे फंसाने की होंगे। और देखिए इस बार वाइड लॉन्ग ऑफ, वहां पर वापस देने से पहले 1 रन, तो एक कम से काम चल रहा है, लेकिन कितनी देर तक ये सिंगल डबल्स कंटिन्यू कर पाएंगे दोनों बल्लेबाज। इस बार भी देखिए वही सिंगल रन आता हुआ, तो कहीं ना कहीं अफसोस करेंगे। इस गेंद में थोड़ा सा उछाल मिला था, कौशिक को पुल करने की कोशिश में जा रहे थे, अच्छा संपर्क है नहीं, लॉन्ग ऑफ से वापस देने से पहले 1 ही मिले हैं। इस बार आड़ा बल्ले से ऑफ स्टंप की बाहर वाली लाइन, वाइड यॉर्कर, और इसी के चलते ऑन साइड में खेले थे और सिंगल ही मिला है, तो हर एक गेंद से एक सिंगल आए हैं इस ओवर में। पहली गेंद डॉट हुए थे, देखिए निकल के मारने की कोशिश, अच्छी फील्डिंग वहां पर, कॉटन बॉल का यहां पर मौका था राहुल के सामने, बहुत टॉप चांस, लगभग हाथ में आ चुका था ये गेंद, और इसी के चलते डॉट गेंद, बिंदी गेंद, और बिंदी गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर यहां पर समाप्त होता हुआ, 3 ओवर की समाप्ति 21 रन 1 विकेट की नुकसानी पर।
और गेंदबाजी के मोर्चे में बुद्धेश्वर। पहली गेंद खराब गेंद और फुल ट्रीटमेंट, भेज देंगे सीधा सीमा रेखा पार, सिक्सर। उसको ही इस ओवर में भुनाना चाहते हैं दोनों बल्लेबाज। क्या ये तीसरा है? ये ऊंचाई पे है, क्या दूरी प्राप्त किए है? जी हाँ बिल्कुल, ये तीसरा है और छक्के की हैट्रिक यहां पर लगाते हुए किरण किरण किरण, ही इज ऑन फायर, गोज फॉर द बिग वन एंड 3 in a row, 3 consecutive over boundaries in a row, maximum। ओवर की पिछले ओवर की भरपाई करते हुए यहां पर 1 बाउंस इनटू द फैंस, और देखिए उसी के साथ नो का इशारा अंपायर द्वारा, यानी कि कुल मिला के 5 रन की इजाफा हो जाएंगे स्कोरबोर्ड में। और ये जले पे नमक जैसा है, क्या जले पे नमक? जी हाँ बिल्कुल, देखिए कितना धाकड़ बल्लेबाजी, किरण किरण किरण, फिर से एक बार वही किस सर के ऊपर से खेला गया ये शॉट, मैक्सिमम 6 रन आता हुआ। देखिए देखिए, जस्ट द फ्लिक ऑफ द रिस्ट, गोज फॉर द बिग वन, और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ऊपर से यह भी जाएगा सीधा सीमा रेखा पर, बीपीएल सिक्सर। पैंतीस रन लगा चुके हैं, एक चौका 9 के जरिए आए हैं, और इस बार डॉट गेंद, जिसके साथ ये देख सकते हैं एक 35 रन की ओवर। इस ओवर बुद्धेश्वर काफी अफसोस, नाराज होंगे अपने आप से, लेकिन बहुत खुश होंगे किरण, क्योंकि इस ओवर में जिस तरीके से स्ट्राइक रेट को बढ़ाया गया है, जिस तरीके से बल्लेबाजी किया गया है, गियर चेंज करके बल्लेबाजी किया गया है, कहीं ना कहीं एक बहुत बहुत ज्यादा टोटल जोड़ने की कोशिश में रहेंगे ये टीम। 4 ओवर की समाप्ति पे 56 रन, एक विकेट की नुकसानी पर। 4 ओवर की समाप्ति पे 56, एक विकेट की नुकसानी पर। और अपना कोटा की आखिरी ओवर लेके राहुल सिंह ठाकुर, पहली गेंद से स्विच हिट करने की कोशिश में, और तुरंत ही बाई के जरिए 1 रन मिल जाएंगे, सिंगल क्विक, 2 की कोई मौका नहीं, और बाई के साथ साथ 1 रन। और तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हमारे दोनों मैच ऑफिशियल, एक तरफ डॉक्टर मिस्टर शेख अशरफ अली, दूसरी तरफ अर्नब दास।
दूसरी गेंद जड़ में डाला गया, गेंद इसको खोद के निकाला है और डीप मिड विकेट रीजन से नाडू वापस देने से पहले एक ही रन। फिर से वही डाउन द कारपेट, एक ही रन मिला है। तब देख सकते हैं हर एक गेंद राहुल छोटे रनअप के साथ आ रहे हैं और मीडियम पेस के जरिए वो जड़ में डल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये गेंद खोद के निकलना उतना आसान, उतना आसान होंगे नहीं। फिर से वही एक ही रन मिलेंगे सिंगल, तो ये कम बेहतर है। अगर पिछले ओवर में 35 रन आ चुका है तो इस ओवर में 6 गेंद से 6 छक्का भी चल जाएगा। मिस इट, हवा में गेंद और यहां से भी ডিপ ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার से वापस देने से पहले एक ही मिलेंगे। স্কোরবোর্ডে 56 রান হবে, ওটা স্কোরবোর্ডে 56 হবে, 55 রয়েছে। সব মিলিয়ে দলীয় খাতাতে 61 আর এখান থেকে অভিজিতের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফেরত যেতে হচ্ছে দ্য ডেঞ্জার ম্যান, টিমের সবথেকে ইম্পর্টেন্ট বলা যেতে পারে কিরণ, তাকে সাজঘরের রাস্তা দেখানো হলো আর এখান থেকে দ্বিতীয় উইকেটের পতন। পাঁচ ওভার শেষে রান সংখ্যা 61, 2 উইকেটের বিনিময়ে। ব্যাট হাতে নবাগত ব্যাটার শান্তনু, বল হাতে শুভম। এই মাঠের প্রতিটি ঘাস যার চেনা। স্লোয়ার ওয়ান, প্রথম বল ব্যাক অফ দ্য লেন থেকে, এখান থেকে মিস পেইল্ড, বুদ্ধেশ্বর ছিলেন আর একটি রান শান্তনু স্ট্রাইকে আসবেন। শান্তনু বল হাতে মুন্সিয়ানা দেখিয়ে থাকেন। 5 ওভারে 61 রান, এখান থেকে একটি সিঙ্গেল হয়েছে। সব মিলিয়ে এখন দলীয় খাতাতে রান সংখ্যা 62। স্ট্রাইকে এসেছেন শান্তনু, একজন অলরাউন্ডার হিসেবে পরিচিত। অফ স্টাম্পের উপরে, তবে অনেকটি বাইরে রয়েছে, অনেকটাই বাইরে রয়েছে। আম্পায়ারের দুই কর প্রসারিত করে জানাচ্ছেন বলটি বিধি লঙ্ঘন করেছে এবং বিধি লঙ্ঘিত হওয়ার কারণে শ্রীমান অতিরিক্তের হাত ধরে একটি রানের শ্রীবৃদ্ধি ঘটছে। শান্তনু স্ট্রাইকে, বল হাতে শুভম, জেলখানা প্রান্ত থেকে বাঁহাতি বোলার। আর এবারে ফুলটস বল, অভিজিৎ প্রচেষ্টা ছিল তবে শেষ রক্ষা করতে পারলেন না। গড়ানে বলে ডিপ মিড উইকেট জোন, সবুজ ঘাসের বুক চিরে বিদ্যুৎ গতিতে সীমানার ওপারে। মা কালী রক্ষাকালী ফার্নিচার বাউন্ডারি। স্লোয়ার ওয়ান অফ স্টাম্পের ওপরে, তবে অনেকটা বাইরে। আম্পায়ারের দুই বাহুর প্রসারণ ঘটছে, সঙ্গত কারণে আবারও একবার ওয়াইড আসছে। একটি একটি করে রিভিউ উপলব্ধ রয়েছে দুটি টিমের কাছেই।
পার ইনিং, এবং দ্বিতীয় ইনিংয়েও কিন্তু একটি একটি রিভিউ পাওয়া যাবে। এবার রিভার্সের প্রচেষ্টা থেকে ছিলেন, অফ স্টাম্পে রাখবে, হয়তো বুঝে গিয়েছিলেন, সেক্ষেত্রে আবার একটা ডট বল হয়েছে। শুভম চিন্টু নামে পরিচিত, গোটা মাঠের প্রত্যেকটা ঘাস যার চেনা। আবারও এক পার স্লোয়ার ওয়ান, প্লে অ্যান্ড মিস, শরীরে আঘাত করে সেখান থেকে লেগ পায়ের তরফ থেকে, লেগ পায়ের তরফ থেকেই একটি রান এসেছে। তবে এবারে রুম পেয়েছেন, আর এটাকে অবলীলাক্রমে পাঠালেন মাঠের ওপারে নান্দনিক দৃষ্টিনন্দন ম্যাক্সিমাম ওভার বাউন্ডারি। আর এরই সাথে সাথে ডট বলের সাথে ওভারের পরিসমাপ্তি। পঁচাত্তর রান, 6 ওভার শেষে রান সংখ্যা 75। 2 উইকেটের বিনিময়ে শেষ দুটো ওভারের খেলা বাকি রয়েছে। একদিক দিয়ে শান্তনু, অপর দিক দিয়ে কৌশিক। শান্তনু 3 বল থেকে 4, অপরদিকে কৌশিক 14 বল থেকে 20 রান সংগ্রহ করেছেন। 8 ওভার লিমিটেড ফরম্যাট ক্রিকেট। এই মাঠ অনেক অনেক ইতিহাসের সাক্ষী রয়েছে। এই মাঠ অনেক তারকা ক্রিকেটারদের দেখেছেন। তবে ফুল টস বানিয়ে খেললেন লং অফ অঞ্চল দিয়ে, উচ্চতা পেলেও দূরত্ব পায়নি, আর ফিল্ডারের হাতে ধরা দিয়ে শান্তনুকে ব্যর্থ মনোরথে সাজঘরের উদ্দেশ্যে যেতে হবে। তৃতীয় উইকেটের পতন, গোল্ডেন হেলথ রিয়েলটি উইকেট। এখান থেকে শুভম কোনো ভুল ত্রুটি করেননি, আর এক শান্তনু গমনের পর আরেক শান্তনু এসেছিলেন, এবং তাকেও কিন্তু সাজঘরের রাস্তা দেখানো হলো, এবং যে কাজটি করলেন তিনি হলেন সূর্যপাল। সকাল থেকে যার দেখা পাওয়া যায়নি, তবে সময়ের সাথে সাথে তিনি নিজেকে প্রকাশ করেছেন, অ্যান্ড সূর্য ইজ অন হ্যাট্রিক।
প্রথম বল থেকে আড়া হাতে খেলার চেষ্টা, হয়তো এই বলে সংযোগ হলে হয় বড় শট আসতে পারত, কিন্তু মিসিট হলে কিন্তু হ্যাটট্রিকের সম্ভাবনা ছিল। তবে অনেকখানি দূরে রেখেছিলেন ব্যাটারের থেকে। এবারে সুইচ হিট, ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার অঞ্চলে ফিল্ডার থাকলেও ক্যারি করতে পারেননি এবং বল সীমানার ওপারে বিদ্যুৎ গতিতে ওয়ান বাউন্স ইনটু দ্য ফ্যান্স, বাউন্ডারি আসবে, রক্ষাকালী ফার্নিচার বাউন্ডারি। সুরজিৎ দাস একজন ভালো ফিল্ডার, একজন ভালো ক্রিকেটার আমরা জানি, তবে এক্ষেত্রে মিস হয়েছে, মিস হয়েই থাকে। চমৎকার বোলিং, তবে লাইনটি হারিয়েছেন, অফ স্টাম্পের বাইরে রয়েছে, সেক্ষেত্রে আম্পায়ার সজাগ দৃষ্টি আর জানান দিচ্ছেন হোয়াইট বল। কমেন্ট্রি বক্সে আমাদের সাথে জয়েন করেছে শেখ সুমন হোসেন, ওয়েলকাম জানাচ্ছি। এবারে প্রথম থেকেই একদম সুইচ করে নিয়েছিলেন নিজেকে, লেফটির জায়গাতে নিয়ে চলে গিয়েছেন, সুইচ হিট করার প্রচেষ্টা, তবে সেক্ষেত্রে পরাস্ত হয়েছেন আবারও। আর প্রশংসা করতে হবে সূর্যকে, যেভাবে মেপে বলটা করছেন, যেভাবে ওয়াইডিশ ইয়র্কারগুলো রাখছেন, সত্যিই প্রশংসনীয়। একদম ছন্দময় ক্রিকেটের নান্দনিক প্রদর্শন এবং ব্যাটে বলের লড়াই জমে উঠছে, তার সাথে ডট বল এবং ডট বলের সাথেই কিন্তু ওভারের পরিসমাপ্তি। 7 ওভার শেষে রান সংখ্যা 80, 3 উইকেটের, মাফ করবেন, 4 উইকেটের বিনিময়ে। আর এখান থেকে কমেন্ট্রি বক্সে পালাবদল, ওয়েলকাম জানাচ্ছি সুমনকে। তো ধন্যবাদ দীপদা। শুরুতেই বলি, আজকে যেন ক্রিকেটের মরশুম, সকাল থেকে একটু ক্লাউডি ওয়েদার রয়েছে, তো সেই মাপেই বোলাররা জেকে বসেছে। তো এই মরশুমে ক্রিকেট আর বন্দিনগরী বিষ্ণুপুরে ক্রিকেট, সব মিলিয়ে ক্রিকেটের জয়। তো সরাসরি সকলে চোখ রাখুন আইস রকার্সের পর্দায় আর উপভোগ করুন আমাদের বিষ্ণুপুর প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। সঠিক হাটলান্তের বল ছিল এবং সুন্দর একটি 4 রান। তো স্বাগত জানানো হয়েছে এখানে জিৎ দাস সন্টিকে 4 রান দিয়ে। এক্ষেত্রে ভালো বোলিং, বেটার কামব্যাক। চেকিং এর জন্য রিভিউ নেওয়া হয়েছে, এখানে থার্ড আম্পায়ার কল আছে। তো এখানে ডেঞ্জার সংকেত কি আসতে পারবে? তো ডিসিশন, ইটস ফেয়ার ডেলিভারি। তো জিৎ দাস সন্টি প্রথম বল ব্যাটসম্যান 4 হাঁকিয়েছিল, তারপর থেকে একটি সিঙ্গেল রান, ভালো কামব্যাক বলা যেতেই পারে। জিৎ দাস অনেকটা দামি খেলোয়াড়, ফ্যালকন 11-এর, ছুটছেন জিৎ দাস। পরের বল আবারও খাটো লেন্থের বল ছিল, কিন্তু এখানে একটি সিঙ্গেল রান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে ব্যাটসম্যানকে। তো যে কথাটা বলছিলাম শুরু থেকেই,
এই ক্রিকেটের মৌসুমে বোলিংরা যেভাবে দাপটের সাথে অ্যাটাকিং ভাবে খেলছেন, জিৎ দাস আবারও খেলেছেন কিন্তু এক্ষেত্রে 4। খাটো লেন্থের বল, যা যোগ্য জবাব দিয়ে দিয়েছে ব্যাটসম্যান। সেখানে দাদা আর ভাইয়ের মধ্যে কিছু ভুল বোঝাবুঝির জন্য হয়তো 4টি হয়ে গেল। সম্ভবত শেষ 2 বলের খেলা বাকি। ছুটছেন জিৎ দাস। और एक और बार शाहरुख खान की अंदाज में दिखाते हुए वाइट बॉल करार। भाग रहे शंटे, राइट आर्म ओवर द विकेट। और एक और बार बाहें फैला के एक और वाइट बॉल। तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी भी हो सकता है, 2 वाइट गेंद करो, उसके बाद एक और टिक ठाक डाल दो, एक डॉट बॉल आ जाएगा। देखते हैं क्या होता है। सॉन्टी इस बार फुल टॉस गेंद उठा के मारा है, बल्लेबाज पीछे फील्डर, लेकिन बॉल सीमा रेखा पार, सीधा मिलेगा 6। जीत दास एक और बार दिलवाले दुल्हनिया लेकर जाएंगे के अंदाज में वाइट करार देते हुए अंपायर साहब। एवं हमारा फुलटॉस उठा के मारा है, एक और बार सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से
the big man. तो देखते हैं यहां से 8 ओवर में 106 रन टारगेट क्या बना पाते हैं फैल्कॉन एसएम या यहां से बाजी मार जाते हैं जयपुर। तो गेंदबाजी का पूरा जिम्मा उठा लिए है यहां पर पहले ओवर में अपने कंधों पे एसके नवाब बाकुड़ा के ये गेंदबाज काफी बड़े बड़े टूर्नामेंट में हम देख चुके हैं एसके नवाब और दूसरी तरफ स्ट्राइक पर तैयार राहुल सिंह ठाकुर। तो तैयार नवाब राइट आर्म ओवर द विकेट दौड़ पड़े हैं पहली बॉल रिवर्स और ये जताते हुए क्यों उनको द किंग ऑफ बाकुड़ा बताया जाता है राहुल सिंह ठाकुर द बिग मैन। पुराने गाने सुनने का नया तरीका। तो आबारो रिवर्स और इस बार एक और बार छक्के আবার রিভার্সের চেষ্টা কিন্তু এখানে ভালো ফিল্ডিং স্নেহাশিস চক্রবর্তী ছিল ফিল্ডিং। तो पहला बॉल जिस तरीके से चौका आया दूसरा बॉल वही तरीके से छक्का आया तीसरी बॉल पर वही तरीके से बाजी मारने का प्रयास। इस वापसी बॉलर द्वारा इसके नवाब एक चौका एक छक्का जड़ चुके हैं उसके बाद एक अच्छी फील्डिंग डॉट बॉल और उसके बाद एक और डॉट बॉल सब मिला के अभी तक अच्छा ओवर बोल सकते हैं यहां से। एक और बार रिवर्स का प्रयास था बॉल बैट पर लग के नो मैंस लैंड पे और एक सिंगल के साथ ये 5वां बॉल समाप्त हो चुका है। इस ओवर की आखिरी गेंद शेष बॉल থেকে দেখা যাক স্ট্রাইকে অভিজিৎ एक और बार रिवर्स का प्रयास और इसी के साथ अंपायर बताते हुए ओवर की समाप्ति। एक ओवर के बाद 11 रन कोई विकेट की पतन नहीं।
जो आगे आ रहे हैं उनमें से एक है शांतनु, और शांतनु बॉलिंग के लिए आए हैं दूसरे ओवर में। तो शांतनु दास তার প্রতি ভরসা রেখেছে এখানে দল। প্রথম বল राहुल सिंह ठाकुर स्ट्रेटर ऊपर दिए, 6 खाना रन, आधा दर्जन रन मिल जाएगा यहां पे। लीजिए एक और बार अच्छी फील्डिंग यहां पे, नवाब थे फील्डर और काफी अच्छा ये फील्डिंग। तो अच्छी वापसी कह सकते हैं यहां पे शांतनु द्वारा। पहला बॉल जिस तरीके से सीधे बल्ले से छक्काया था, उसके बाद एक डॉट बॉल और इस बार उठा के खेला है बैट्समैन, फील्डर नीचे था बॉल के लेकिन कुछ हुआ नहीं, तो कहीं ना कहीं कैच हो सकता था यह। स्ट्राइक पे अभिजीत, कट शॉट खेलने का प्रयास था, वहां भी अच्छा फील्डिंग, किरण थे फील्डर। एमएलए कप में देख चुके हैं हम लोग बिष्णुपुर के ये लोकल खिलाड़ी जो बेस्ट फील्डर बने थे। तो ये खिलाड़ी फील्डिंग अच्छा करते हैं, बैटिंग भी अच्छा करते हैं, और इस बार नाड़ू ऊंचा के खेलने का प्रयास था, रन आउट का मौका बन सकता है, लेकिन यहां पे क्या कर दिए, लाइक टोटल
টিম জয়পুরের জন্য। তো এখান থেকে আবারও তৈয়ার রাহুল সিংহ ঠাকুর, প্রস্তুত শান্তনু, ছুটছেন রাইট আর্ম ওভার দ্য উইকেট, সরি রাইট আর্ম রাউন্ড দ্য উইকেট। আবারও রিভার্স এবং 4 রান। पुराने गाने सुनने तो शायद उठ रहे हैं वो राहुल सिंह ठाकुर, काफी खतरनाक अंदाज में थे आज। जिस तरीके से खेलते हुए नजर आ रहे थे राहुल सिंह ठाकुर, अकेले मैच खत्म करने का क्षमता रखते हैं वो। और यहां तक जिस तरीके से खेलते आ रहे थे आसानी से ये रन शायद चेस कर देते, लेकिन उनके पैरों पे चोट लगने के कारण से वो ग्राउंड के बाहर जा रहे हैं। तो नाखुश होंगे यहाँ पे शायद टीम ओनर फैल्कोनेसम के। और रिटायर हाथ के थ्रो बैटिंग करने आ रहे हैं दीपक। तो একজন বীর যেরকম চোট লাগার কারণে গিয়ে বসেছে আরেক বীরের প্রত্যাবর্তন। এবং এর সাথেই ওভারের সমাপ্তি। দাঁড়িয়েছে 2 ওভার শেষে 27, 2 ওভারে রান সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে 27। তো বল হাতে এই মুহূর্তে বলতেই পারেন বাঁকুড়ার সেরা 10 জন বোলারের একজন রাজীব। যেভাবে তাকে আমরা বোলিং করতে দেখেছি প্রত্যেকটি লিগ ফরম্যাটের টুর্নামেন্টে, দারুণ তিনি বল করে চলেছেন, গতির সাথে বল করে চলেছেন এবং ভেরিয়েশনও করতে জানেন। তো সেখান থেকে অভিজিৎ স্ট্রাইকে রয়েছেন, নন স্ট্রাইকে দীপক। দেখা যাক ক্রিকেট অনিশ্চয়তার খেলা। তো রাজীব দিবর প্রথম বলে ইয়র্কার, ইয়র্কার কোথায় ছিল? অফ স্টাম্পের বাইরে, একদম ওয়াইড ইয়র্কার। প্রথম বল থেকেই ব্যাটসম্যানের নাগাল থেকে বলকে দূরে রাখার চেষ্টা। তো আবারও ছুটছেন রাজীব, এক্ষেত্রে খাটো লেন্থের বল এবং অভিজিৎ জানিয়ে দিলেন তিনিও কম নন। এক বল राजीव एक और बार उठा के खेलने का प्रयास और यहां से मिल जाएगा 6। लगातार 2 बॉलों पे 2 छक्का। इस बार रिवर्स का प्रयास और अच्छी वापसी बोल सकते हैं आप बॉलर द्वारा। पहला बॉल डॉट
उसके बाद लगातार 2 बॉलों पे 2 छक्का और इसके बाद एक और डॉट बॉल। तो कुल मिला के 4 बॉल से रन आ चुका है 12। अभी भी इस ओवर का 2 बॉल बाकी है। এবারে গতির সাথে বল করার চেষ্টা, লেকিন আম্পায়ার 2 হাত প্রসারিত করে জানিয়েছেন বলটি ওয়াইড। একই সাথেই আম্পায়ারের এই কোন সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন রাজীব। তো থার্ড আম্পায়ারের জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন তিনি। তো এখানে দেখা যাক, রিভিউ লস্ট, রিভিউ নেয়নি। ঠিক আছে, তো হোয়াইট বল। পরের বল আবারও একটু খাটো লেন্থের বল ছিল। আবারও আম্পায়ারের এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানালেন। আগের বারে সম্ভবত হাইটের কারণে ওয়াইডের রিভিউ নেওয়া হয়েছে, ব্যাটিং রিভিউ। আম্পায়ারের সিদ্ধান্তের উপরে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন এখানে অভিজিৎ। এবং ডিসিশন ফিরিয়ে নিতে হবে আম্পায়ারকে। অনেকটা খাটো লেন্থের বল ছিল। এবং হোয়াইট বল। তো রাজীব থিবর আবারও এক্ষেত্রে ভালো বল, ব্যাটে বলে ঠিকঠাক সংযোগ হয়নি, বল ফিল্ডারে কিন্তু একটি রান ছুটে নিয়েছেন। স্ট্রাইকে দীপক। দীপক তাকেও আমরা একটা টাইম দেখেছি অনেক বড় বড় টুর্নামেন্টে। কিন্তু এই মুহূর্তে দীপক ডিপার্টস। और इसी के साथ कमेंट्री बॉक्स में फेरबदल। स्वागत करता हूं दीपदा को। ধন্যবাদ হোসেন। 3 ওভার খেলা শেষ, 3 ওভার শেষে 42 রান 1 উইকেটের বিনিময়ে। অভিজিৎ 10 বল থেকে 18, দীপক 1 বল থেকে খাতা খোলেনি এখনো। বোলিং মার্কে অভিজিৎ। প্রথম বল গতির সাথে এসেছিলেন, আর যত জোরে করেছেন তার থেকে ততোধিক জোরে বলকে সীমানার ওপারে পাঠিয়েছেন। ওভার সব মিলিয়ে 48 রান। এবারে দেখে শুনে রক্ষণাত্মক ভঙ্গিতে ব্যাকফুট থেকে এসে পাঞ্চ করলেন মিড অফ অঞ্চলের ফিল্ডার নবাব।
তিনি ফেরত পাঠানোর আগেই একবার প্রান্ত বদল স্ট্রাইকে দীপক গোড়াই। চমৎকার বোলিং, মাপা লাইন, মাপা লেন্থ, মাপা গতি, একদম অফ স্টাম্পের ওপরে চমৎকার জায়গায় বলটা রেখেছিলেন, আর সেখান থেকে সরাসরি উইকেট রক্ষকে দস্তানাতে, সেখান থেকে সতীর্থ খেলোয়াড়দের হাত ঘুরে বল ফেরত যাচ্ছে, তার ফাঁকে কোনো রান নয়। ডট বল ধরে ওভার চলমান, চতুর্থ ওভারের খেলা চলমান। এবারে চালিয়েছেন, মিস করলেন, তালুবন্দি হয়নি ক্যাচ। কটন বলের একটা সুযোগ ছিল, ওখানে শান্তনু ছিলেন, শান্তনু কিন্তু খুব ভালো ফিল্ডার, তাকে যদি জায়গা দিতেন তাহলে হয়তো এই ক্যাচ তালুবন্দি হলেও হতে পারত। উইকেট রক্ষকের দায়িত্বটা পালন করছেন শান্তনু, অপর দিক দিয়ে অভিজিৎ এখনো অবধি ভালো বোলিং করেছেন। স্ট্রাইকে রয়েছেন অভিজিৎ, বোলিং করার জন্য অভিজিৎ। নাড়ু এবারে হালকা হাতে, শুধুমাত্র বলের গতিটাকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন, আর ব্যাকওয়ার্ড স্কয়ার অঞ্চল দিয়ে বল যাবে সরাসরি বিদ্যুৎ গতিতে সীমানার ওপারে। ম্যাক্সিমাম 4টি রান যুক্ত হচ্ছে। এবারে অন দ্য রাইজ খেলার চেষ্টা থেকে ছিলেন, অন দ্য রাইজ খেলার প্রচেষ্টা থাকলেও ব্যাটে বলে সংযোগ ঘটেনি। ওভার কাভার্স খেলতে চেয়েছিলেন, ডট বল ধরে ওভার শেষ। 4 ওভার খেলা শেষ, 4 ওভার শেষে 54, 1 উইকেটের বিনিময়ে। চোদ্দ বল থেকে 29 রান অভিজিৎ, 3 বল থেকে 1 রান দীপক। অবশ্যই খেলা জমে উঠছে এবং 106টি রানের লক্ষ্যমাত্রা 106। 24 বল থেকে 52 রানের প্রয়োজন। রিকোয়ার্ড রান রেট, আস্কিং রান রেট 13.00। বোলিং মার্কে নবাবকে অ্যাটাক করতে গেলে হয়তো তিনি ফাঁসাতে পারেন। একজন দীর্ঘাকায় বোলার, লেদার বল ক্রিকেট, টেনিস বল ক্রিকেট দুটোতেই কিন্তু সম পারদর্শিতার সাথে বোলিংটা করে থাকেন, বল হাতে মুন্সিয়ানা দেখিয়ে থাকেন। একজন বোলিং অলরাউন্ডার, টেনিস বল ক্রিকেটে আসার পর থেকে নিজের নাম করেছেন। তবে এবারে ব্যাটের গর্জন আর রান আসবে অর্ধেক ডজন দীপক গোড়াইয়ের ব্যাট থেকে।
যে ঝড়কে আমি করব মিতে, ডরবো না তার ভ্রুকুটিতে। ব্যাক টু ইনেরো। ডিপ এক্সট্রা কাভার অঞ্চল, অরক্ষিত অঞ্চল, আর এখান থেকে ওয়ান বাউন্স ইনটু দ্য ফ্যান্স। আর লুক এট দ্য ম্যাচ অফিসিয়াল, তার সেই পিক করতে পারেননি, স্লোয়ারটা পিক করতে পারেননি। প্লে অ্যান্ড মিস টু দ্য উইকেট কিপার। সেখান থেকে দুজন ব্যাটার নিজেদের মধ্যে কথা বলে নিতে চাইছেন, তো কোথাও না কোথাও নিজেদের সেরাটা উজাড় করার লড়াই। প্রথম ম্যাচ আমরা দেখেছিলাম মাত্র ৭৩ রানের লক্ষ্যমাত্রা ছিল, তবে এই ম্যাচে ১০৬ রানের লক্ষ্যমাত্রা। এবারে সামনে এসে খেলার চেষ্টায় ডাউন দ্য কার্পেট খেলেছেন কৌশিক ১ রান দ্রুততার সাথে, এবং দ্বিতীয় রানও পূর্ণ করলেন। কুইক সিঙ্গল অ্যান্ড এক্সেলেন্ট রানিং বিটুইন দ্য উইকেট। দুজন ব্যাটারের মধ্যে চমৎকার তালমেল, এবং তারই সাথে সাথে ২টো রান এবং ওভারের পরিসমাপ্তি। সব মিলিয়ে রান সংখ্যা ৭২। ৫ ওভার শেষে রান সংখ্যা ৭২, ১ উইকেটের বিনিময়ে। After end of 5th over, 72, loss of 1 wicket. আঠেরো বল থেকে ৩৪ রানের প্রয়োজন রয়েছে। হ্যালো গুড্ডু, রৌনক খান, তুমি যেখানেই থাকো আমাদের কমিটির টেন্টে এসো, একটু দরকার আছে। তাড়াতাড়ি এসো, যেখানেই আছো একটু তাড়াতাড়ি চলে এসো। অভিজিৎ আবারও একবার, তবে মিড উইকেট দিয়ে ব্যাটের সংযোগ খুব একটা ভালো নয়, সিঙ্গেলই আসবে। প্রত্যেকটা বল কিন্তু সামনের পায়ে একদম ভেতরে রাখার চেষ্টা রেখেছেন অভিজিৎ। অপর দিক দিয়ে গত ওভারে নিজের খোলস থেকে বেরিয়ে এসেছেন, নিজের জাত চিনিয়ে দিতে চাইছেন, নিজের সেরাটা উজাড় করতে চাইছেন। নবাবকে অ্যাটাক করেছিলেন দীপক গোড়াই। আর তবে এক্ষেত্রে লঙ্গমে থাকা ফিল্ডার শান্তনুর হাতে ধরা দিয়ে ফেরত যেতে হবে সাজঘরের উদ্দেশ্যে। আর এখান থেকে আবারও একটা সফলতা আসছে, উইকেট নাম্বার 2। আর এখান থেকে দ্য মোস্ট এক্সপেন্সিভ প্লেয়ার এই টুর্নামেন্টের, অকশন টেবিলে প্রত্যেকটি টিম যার পিছনে দৌড়েছিলেন, জিৎ দাস। অন সাইডে খেললেন, 1 বাউন্স, চেষ্টা ছিল তবে শেষ রক্ষা হয়নি। আর প্রথম বলেই এসেই নিজের জাজটাকে চেনালেন
বাউন্ডারির মাধ্যমে খাতাটা খুললেন সন্টি। তবে ওয়াইডের আবেদন করছেন, আম্পায়ার নাকচ করেছেন। অফ স্টাম্পের উপরে ছিল, সাপেল করে খেলার চেষ্টাতে ছিলেন। এখান থেকে একটি রানই আসবে। অভিজিৎ চমৎকার বল করলেন। এবং এর পরবর্তী ম্যাচ, এই ম্যাচের পরাজিত টিম ভার্সেস প্রথম ম্যাচের থেকে জয়লাভকারী টিম শ্রীদ্দিত 11। শ্রীদ্দিত 11 ভার্সেস টিম অফ দিস ম্যাচ লুজার টিম। এই ম্যাচের লুজার টিমের সাথে খেলা হবে এবং শ্রীদ্দিত 11-এর সমস্ত প্লেয়ারদের বলছি আপনারা প্রস্তুত থাকবেন, এই ম্যাচের পরেই আপনাদের ম্যাচ। ডিপ থেকে সার্কেলে ঢোকানো হলো একটা ফিল্ডারকে। একদম অফ স্টাম্পের উপরে মাপালেন, আর তারই সাথে সাথে ব্যাটের কিনারা নিয়ে দ্রুত আসি 2 উইকেটের বিনিময়ে আফটার এন্ড অফ 6th ওভার 82 লস অফ 2। 12 বল থেকে 24 রানের প্রয়োজন, অর্থাৎ 4টে বড় শটের প্রয়োজন রয়েছে। বল হাতেই সম্ভবত শান্তনুকে নিয়ে আসা হচ্ছে। শান্তনু দাস, আর এদিক দিয়ে এই টুর্নামেন্টের সেকেন্ড হাইয়েস্ট বিড যার নামে, সেই জিৎ দাস রয়েছেন স্ট্রাইকে। বিরাট কোহলির একজন বড় ভক্ত, আইকন মানেন, এবং জার্সি নাম্বারেও সেই 18। তিনি চাইবেন ম্যাচটাকে ফিনিশ করতে। ডাউন দ্য কার্পেট ভিভা নিয়ে লং অফ অঞ্চলে খেললেন, এখান থেকে একটি রান, সিঙ্গেল প্রান্ত বদল। অপর দিক দিয়ে নাড়ু অভিজিৎ। এবারে ব্যাটের এজ নিয়ে সরাসরি উইকেটে আঘাত হানে বল। শান্তনু ফেরত এলেন আর সাথে নিয়ে এলেন একটি সফলতা, উইকেট নাম্বার 3। by DJ
প্রথম বল ইয়র্কার ডেলিভারি, সেখান থেকে ডট বল এসেছে। 9 বল থেকে 23 রানের প্রয়োজন। 23 needed from 9 balls। 9টা বল 23টা রান। হয়তো গতকালকের শেষ ম্যাচের মতো এই ম্যাচটাও শেষ বলে ডিসাইডার হবে, তবে সময় যত বাড়বে খেলার মান তত বাড়বে। কি আসছে রেজাল্ট এই ম্যাচের সেই দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন, মুখিয়ে রয়েছেন দর্শকরা। স্ট্রাইকে পরম, এবারে ওভার কাভার খেললেন, ডিপ এক্সট্রা কাভারের বুক চিরে বল 1 বাউন্স 2 বাউন্স ইনটু দ্য ফেন্স বাউন্ডারি আসবে, রক্ষাকালী ফার্নিচার বাউন্ডারি। আর 19 রানের প্রয়োজন। মিস করলেন, আফসোস করবেন। যে উচ্চতাটা নিয়ে বলটা আসার কথা ছিল হয়তো তার থেকে কম ছিল, কিন্তু বলটার লেন্থ অনেকটা শর্ট পিচ লেন্থ ছিল। শর্ট পিচ মিস করেছেন, কোথাও না কোথাও আফসোস করবেন। পুল করতে চেয়েছিলেন, ব্যাটে বলে সংযোগ হয়নি, ডট বল হয়েছে। একটি রানের চেষ্টা থাকলেও নিজের থেকে থামিয়েছেন এবং শেষ ওভার বেঁচে রইল এখানে। 6 বল থেকে 18 রানের প্রয়োজন। মাফ করবেন, 19 প্রয়োজন। ছ বল থেকে 19 রানের প্রয়োজন, শেষ বলে রান হয়নি। আর শেষ ওভারটা কার কাঁধের ওপর গুরু দায়িত্বটা তুলে দেওয়া হবে, কাকে দেওয়া হবে এই ওভারে বল হাতে তুলে? গুরু দায়িত্ব কার কাঁধের ওপর তোলা হচ্ছে? দুটি টিম তাদের নিজেদের সেরাটা উজাড় করতে চাইছেন, বোলার চাইছেন, ব্যাটার চাইছেন। আর এখানে জিতের কাছে রয়েছে ম্যাচ জেতানোর সুযোগ। বিপিএল বিষ্ণুপুর প্রিমিয়ার লিগ সিজন 1 ডে 2 সেকেন্ড ম্যাচের হিরো হওয়ার সুযোগ রাস্তা রয়েছে, পথ তৈরি হয়েছে এবং এই মঞ্চে নিজেকে মেলে ধরার সুযোগ রয়েছে। বল হাতে কিরণ, ব্যাট হাতে 35 রানের ওভার একটা ওভারে সংযোগ করেছিলেন। বল হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে তার, তিনি কি সামলাতে পারবেন এই চাপটাকে, নাকি টুর্নামেন্টের সেকেন্ড হাই স্পিড যার নামে এসেছে জিৎ দাস, সেই এক্সপেন্সিভ প্লেয়ার, নিজের দলের জন্য নিজেরটা মেলে ধরবেন। আর ব্যাকওয়ার্ড স্কয়ার লেগ অঞ্চল দিয়ে খেললেন, বল সীমানার ওপারে গেল, বাউন্ডারি আসে। থেকে 15 রান বেঁচে রয়েছে। একটা ফিল্ডার পরিবর্তন হচ্ছে, ব্যাকওয়ার্ড স্কয়ার লেগে একটা ফিল্ডারকে আনা হচ্ছে। এবারে এজ নিয়ে হালকা করে গ্লান্স করলেন আর ডিপ থার্ড ম্যান অঞ্চল দিয়ে বল যাবে সীমানার ওপারে, বাউন্ডারির জন্য। ব্যাক টু ব্যাক 2 ইন এ রো। আলোচনায় বসেছেন দুটি একটু কুইক করতে হবে, একটু কুইক করতে হবে। ফিল্ডিং সাইড আমরা বুঝতে পারছি প্রেসার আছে, আমরা বুঝতে পারছি প্রেসার আছে, তবে কুইক করতে হবে, কুইক করতে হবে। ফিল্ডিং সাইড প্লিজ বি কুইক, প্লিজ বি কুইক।
একটুখানি কুইক করুন। প্রথম দুটো বল থেকে দুটো বাউন্ডারি, যেন রাজার মতো ফিনিশের চেষ্টাতে রয়েছেন। 4 বল থেকে 11 রানের প্রয়োজন। দুটো ওভার বাউন্ডারি, দুটো বাউন্ডারি, 3টে বাউন্ডারি, কি আসবে, কিভাবে ফিনিশটা করতে চাইছেন? এবারে লেন থেকে বল, সরাসরি উইকেট রক্ষক শান্তনু দস্তানাতে। এখানে ব্যাটে বলে সংযোগ ঘটেনি, আবারও টুইস্ট আসছে। তুরন্ত কামব্যাক। এক একটা ডট বল যেন এক একটা সোনার বল, আর এক একটা ডট বল যেন স্বস্তি জাগিয়ে যাচ্ছে এমকে টিমের জায়গা আউটে। আবারও এক্সট্রা অক্সিজেন আসছে। শেষ দুটো বল বেঁচে রয়েছে, শেষ দুটো বল থেকে 11 রান। শেষ দুটো বল, দুটো বলেই দুটো বড় শট চাই। 10 আসলে স্কোর লেভেল হতে পারে, ম্যাচ টাই হতে পারে। এজ ব্যাটে বলে করতে পারেননি, শর্ট পিচ ছিল, মিস করছেন। খারাপ বল, সেই খারাপ বলেও কিন্তু ওভার বাউন্ডারি আসেনি। তবে প্রথম দুটো বল যেভাবে হয়েছিল, শেষ দুটো বল, শেষ 4টে বল যেন কিরণ নিজের সেরাটা উজাড় করে দিলেন। সামনের লাইনটাকে ত্যাগ করে যখনই ব্যাক অফ দ্য লেন্থের বোলিংটা করলেন, সেখান থেকেই ম্যাচের রং পাল্টে গেল। আবারও একবার কিরণ, অপরদিকে জিত। অফ স্টাম্পের বাইরের বল, ওয়াইড আসবে। তবে সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় আম্পায়ারকে রেফার করা হচ্ছে। টেলিভিশন আম্পায়ারের দায়িত্ব বাড়ছে, চাপ বাড়ছে, শেষ সময়ে চেক করে নিতে চাইবেন। ফিল্ডিং সাইড, প্লিজ বি কুইক। ফিল্ডিং সাইড, ফিল্ডিং সাইড, জায়গায় থাকুন প্লিজ, জায়গায় থাকুন। ফিল্ডারদের বলছি জায়গাতে থাকুন। এবং সিদ্ধান্ত আসছে, ইটস আ ওয়াইড ডেলিভারি। কুইক করুন, কুইক করুন, কুইক করুন, একটু কুইক করতে হবে। ওকে, কোনো রকম জটলা অ্যালাউ করা যাবে না, এবং আম্পায়ারের সাথে যদি কোনো রূপ তর্কে যান, সিদ্ধান্ত ওয়াইড এসেছে, হোয়াইট বল। ফিল্ডিং টিম রিভিউ লস্ট। এক বল থেকে 10 রানের প্রয়োজন। এখান থেকে একটা রানও ইম্পর্টেন্ট, কারণ নিট রান রেট ফ্যাক্ট করবে। আর তারই সাথে সাথে ডট বল ধরে এই ম্যাচ থেকে জয়লাভ করলো টিম MK11। MK11 জয়পুর। আর এই ম্যাচের লুজিং টিম অর্থাৎ টিম ফ্যালকন টিমের ক্যাপ্টেন এবং টিম MK11 ভার্সেস টিম